Praise the Lord. सभी को जय मसीह की। अंकल प्रेस लॉर्ड अंकल। Praise the Lord. जो அங்க ரொம்ப குளிர் இல்ல, ஜாஸ்தி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அங்கல், குளிர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. வெரி குட். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே உங்கள் அனைவரையும் நான் வாழ்த்தி இந்த வேளையிலே வரவேற்கிறேன். यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सभी लोग को अभिनंदन करके इस सुबह के समय में मैं स्वागत करता हूँ. கலாத்தியர் 1வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை நாம் இன்று அதிலிருந்து கடைசி வசனம் வரை 24 வசனம் வரை தியானிக்க இருக்கின்றோம். आज हम सब लोग मिलकर गलातियों का पहला अध्याय का 10वां पद से लेकर 24वां पद तक हम लोग सब ध्यान करने वाले हैं. அங்க அந்த வசனத்தை படிங்க. 10ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் படிங்க தயவுசெய்து. जब मैं गलातियों का पहला अध्याय का 10वां पद पढ़ना चाहता हूँ, और जितने भी माइक जो ऑन किए हैं सब लोग आप लोग ऑफ कर लेंगे, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, जो भी माइक ऑन करते हैं उसको ऑफ करके रख लीजिएगा, ठीक है? ओके. गलातियों का पहला अध्याय का 10वां पद पढ़ता हूँ. अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता. இங்கு ஒரு ஊழியக்காரனாக ஊழியம் செய்யும் மகனாக பவுல் பேசுகின்றார். यहाँ पर एक सेवा करने वाले सेवक पौलुस ने बात कर रहे हैं. நான் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் என்று சொல்லிவிட்டு நான் மனுஷரியா தேவனையா யாரை பிரியப்படுத்துகிறேன் என்று क्वेश्चन கேட்கிறார். मैं परमेश्वर के दास हूँ करके वो सवाल करता है और बताता है कि परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूँ या मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ करके ये बात कर रहे हैं. மனுஷனை நான் பிரியப்படுத்தினால் நான் தேவனுடைய ஊழியன் அல்லவே என்று இங்கு கன்ஃபார்மாக சொல்கிறார். अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करूंगा तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूँ करके ये बहुत क्लियर से बता रहे हैं. பிரியமானவர்களே, சாதாரணமாக உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற ஒரு சுபாவம், யாராவது என்னை பற்றி உயர்த்தி சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு ஒரு தாகத்தோடு காணப்படுகிறோம். आज हमारे और आपके जीवन में एक अच्छी एक आदत ऐसे है कि कोई मुझे तारीफ करते हैं क्या करके हम लोग आशा रखे रहते हैं. இது எல்லாருக்கும் இருக்குது, உங்களுக்கு இருக்குது, எனக்கு இருக்குது. நம்ம தேடுகிறோம், நம்மை போலுவர்களை தேடுகிறோம். ये आपको भी है और हमको भी है, हम ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं. ஆனா நீங்க ஆண்டவருக்குள்ள வளர 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 நம்ம ஆண்டவரை தான் பிரியப்படுத்திக்கிட்டு இருப்போம். जब हम परमेश्वर के अंदर बढ़ते रहेंगे हम हमारे जीवन में केवल परमेश्वर को ही हम प्रसन्न करते रहेंगे. யோவான் 8:29 படிங்க. John chapter 8 verse 29. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय का 29वां पद को अगर पढ़ते हैं तो वहां पर भी ऐसी प्रकार का बात मिलता है. अगर किसी को मिलता है तो आप पढ़िएगा. यूहन्ना 8 का 29वां पद. और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है. நான் எப்பொழுதும், இயேசு சொல்றாரு, எப்பொழுதும் என் பிதாவுக்கு பிரியமானதை செய்கின்றேன். यीशु मसीह बताते हैं कि सर्वदा मैं पिता को जो प्रसन्न होता है वही काम करता रहूंगा. பிரியமானவர்களே, நம்ம அடிக்கடி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும். प्रियो, बार बार हम अपने आप को परीक्षा करना चाहिए. இப்போ எனக்கு பிபி இருக்கிறதுனால நான் வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது பிபி செக் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா சுகர் செக் பண்ணுவேன். என் பாடியை நான் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ என்னுடைய என்ன நிலைமை இருக்குது அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன், பிபி நிலைமை. तो मैं मेरा शरीर को बार बार मैं चेक करूंगा, क्योंकि मुझे अलग अलग प्रकार के दिक्कतें हैं, बीपी है, शुगर है, तो बार बार चेक करूंगा तो मुझे मेरा परिस्थिति पता चल जाता है. சுகர் இருக்குது தெரிஞ்சதுனால நான் சுகர் சாதாரணமா சாப்பிடுறதே இல்லை. மைசூர் பாக்கு இருந்தா கூட மைசூர் பாக்கு சாப்பிடுறது இல்லை. शुगर है मुझे पता चल गया तो फिर मैं मुझे पता होने के बाद अगर मैसूर पाक मेरे सामने आता है तो भी मैं नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि उसमें शुगर है, मेरे अंदर शुगर है. ஒரு காலத்துல நான் நல்லா இனிப்பு சாப்பிடுவேன், மைசூர் பாக்கு சாப்பிடுவேன், பாயசம் சாப்பிடுவேன், ஜாங்கிரி சாப்பிடுவேன்.
ரொம்ப நல்லா சாப்பிடுவேன். ஆனா இப்போ வயசு ஆயிட்டு நான் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன். சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு திட்டம் போட்டுட்டேன். तो एक समय में बहुत सारे मैंने जलेबी खाता था, मैसूर पाक खाता था और पायसा ऐसे पीता था, लेकिन अभी जो मुझे उम्र हो गया तो मैं जैसे शुगर है पता चल गया तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। அதே போல பிரியமானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட ஆண்டவருக்குள்ள நாம் வளர 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 மனிதர்களை பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படாமல் தேவனையே பிரியப்படுத்துவோம் என்று ஆசை வந்து கொண்டே இருக்கும். இதுதான் ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய வளர்ச்சி, growth. तो इसी प्रकार से हमारा एक मसीह लोगों का जीवन में जब परमेश्वर के अंदर बढ़ते रहेंगे, हमारे विचार में हमेशा यह आता है कि परमेश्वर को ही मैं प्रसन्न करते रहना चाहिए करके। பைபிள்ல வசனம் பொழுது மனுஷனை பிரியப்படுத்துவது கண்ணியை உருவாக்கும் என்று வேதம் சொல்கிறது. கண்ணி அதாவது ட்ராப். बाइबल में ऐसे एक बात लिखा गया कि मनुष्यों को प्रसन्न करना एक जाल के समान है वो। ஆனா நீங்க பிரியப்படுத்தாம இந்த உலகத்துல வாழ முடியாது இல்லையா? क्योंकि उन लोगों को बिना खुश करे हम जी नहीं पाएंगे। காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் நம்ம ஒய்ஃபை பிரியப்படுத்தணும், பிள்ளைங்களை பிரியப்படுத்தணும், டீச்சரை பிரியப்படுத்தணும், அல்லது நம்முடைய பாஸை பிரியப்படுத்தணும். இப்படி காலையில நம்ம பிரியப்படுத்தினாதான் நம்முடைய வாழ்க்கை நகரும். क्योंकि सुबह से लेकर हम हमारे पत्नियों को खुश करना पड़ता है, बच्चों को खुश रखना पड़ता है, हम जहाँ पर काम करते हैं उनको खुश रखना पड़ता है। ये सुबह से लेकर शाम तक हमारे जीवन में रहता ही है। அதே போல நம்மையும் ஒரு கூட்டத்தார் பிரியப்படுத்திட்டே இருப்பாங்க. நமக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க, நமக்கு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க, ஒரு பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லுவாங்க. சரி, நம்மளை பிரியப்படுத்துவாங்க ஒரு கூட்டத்தார். और कुछ ऐसे झुंड है जो हमें खुश रखने के लिए कोशिश करते हैं, हमें प्रसन्न करते हैं, जैसे हमें खाना देते हैं, हमें आदर सम्मान करते हैं और हमें हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। நீங்க மிலிட்டரியில எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா அங்க வேற விதமான சல்யூட் அடிப்பாங்க. அவங்களுடைய பாஸுக்கு ஒரு மாதிரி சல்யூட், அவங்க கோவர்க்கர்ஸ்க்கு ஒரு மாதிரி சல்யூட், இந்த சல்யூட் எல்லாம் வேற மாதிரி அடிச்சு அவர்களை கனப்படுத்துவார்கள். आप अगर मिलिट्री में जाते हैं तो उधर रहने वाले अपने अधिकारियों के लिए सैल्यूट मारकर अलग अलग प्रकार से वो भी प्रसन्न करते हैं अपने बड़े अधिकारियों को और छोटे अधिकारियों को। பிரியமானவர்களே, இது மனிதனுக்கு விதமாக நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். ये जो है मनुष्यों के रीति रिवाज में बात कर रहा हूँ। ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளான ஊழியக்காரன் என்று இந்த வசனத்தில் போடுகிறதுனாலே, நாம் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளாக இருக்கும் பொழுது மனுஷரை ஒருவேளை நாம் வெளிப்பிரகாரமா பிரியப்படுத்தினாலும் உள்பிரகாரமாக அந்த மனிதரையும் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளாக நேசிப்போம். देखिएगा, जब हम मसीह के अंदर रहते हैं तो हमारे सामने रहने वाले मनुष्यों को जब हम लोग प्रसन्न करते हैं, लेकिन हमारे अंदर के जीवन में परमेश्वर को ज्यादा प्रसन्न करते हुए उस परमेश्वर का प्रेम के द्वारा उस व्यक्ति से हम प्रेम करना चाहिए। ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவன் மற்றவர்களை புகழுவான், அவன் கர்த்தருக்குள்ளாக புகழுவான். एक सही मसीह व्यक्ति वो उस व्यक्ति को तारीफ करता है परमेश्वर के अंदर से। தேவனுக்கு அவன் முதலாவது இடத்தை கொடுப்பான், இரண்டாவது இடத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பான். सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देता है, उसके बाद वो किसी और को देते हैं। இந்த அதிகாரத்துல கடைசி வசனத்தை படிச்சு பாருங்க, என்னோட கூட படிங்க. என்னை பற்றி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள். यहाँ पर पहला अध्याय, गलातियों का पहला अध्याय का आखिरी पद 24वां पद में क्या लिखा है देखिएगा, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। பிரியமானவர்களே, இதுதான் நம்முடைய லக்காக இருக்க வேண்டும், லட்சியமாக இருக்க வேண்டும். हमारा जीवन का एक लक्ष्य यही होना चाहिए, உங்க மூலியமாக தேவனுக்கு மகிமை வர வேண்டும். हमारा सेवकाई के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। நிறைய நேரங்கள்ல நம்ம மூலியமா தேவனுக்கு மகிமை வர்றது இல்லை. बहुत समय में हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। நம்ம பிரைஸ் தி லார்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படின்னா என்னன்னா, தேவனுக்கு தான் ஸ்தோத்திரம் சொல்லி ஒரு மனிதரை பார்த்து நம்ம சொல்றோம். ஆனா நிறைய நேரங்கள்ல அதுக்கு அர்த்தமே இருக்காது. हम एक व्यक्ति को देखकर प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, लेकिन सही में इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं मिलता, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति को देखते वक्त में सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। உண்மையாகவே நான் பிரைஸ் தி லார்ட் போடும்போது, பிரதர் உங்களை பார்த்ததுனால நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன் என்றுதான் அர்த்தம்.
अगर हम एक व्यक्ति को प्रेज लॉर्ड बोलते हैं तो उसका मतलब है कि ब्रदर मैं आप मेरे सामने ऐसे दिखने के लिए मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद बोलता हूँ करके। இங்க தமிழ்நாட்டுல நாங்க கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சாதாரணமா சொல்ல மாட்டாங்க. தோத்திரம் பிரதர் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அந்த கர்த்தருக்குங்கிற வார்த்தைய கட் பண்ணிடுவாங்க. கட் பண்ணிட்டு மீதி வார்த்தை தான் சொல்லுவாங்க நிறைய நேரத்துல. हमारे तमिलनाडु में एक अलग भाषा है, परमेश्वर को स्तुति हो ये नहीं बोलते हैं। किसी से मुलाकात करेंगे तो स्तुति हो ऐसे वो शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, स्तोत्रम बोल के। और उसके बीच में जो है ना परमेश्वर का जो शब्द है वो काट देते हैं। எனக்கு அது பிடிக்காத ஒரு வார்த்தை. इनके मुझे वो पसंद नहीं होता है। ஏனென்றால் கர்த்தரை வைத்து ஒருத்தனை புகழ்கிறேன். परमेश्वर को एक व्यक्ति के विषय पर मैं स्तुति कर रहा हूँ। பிரியமானவர்களே, இந்த நாட்களிலே நம்முடைய இருதய துடிப்பு அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட் பிரைஸ் தி லார்ட் பிரைஸ் தி லார்ட் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். हमारे जीवन में बार बार हमारे अंदर के भीतर जो है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को स्तुति हो, परमेश्वर को स्तुति हो, ये बार बार बोलते ही हमारा जिंदगी बिताना चाहिए। எனக்கு சில நேரத்துல முழங்கால் போட்டுருவேன், ஜெபம் பண்ண முடியாது. அப்போ பல எண்ணங்கள் வரும். ஐயோ, அங்க அந்த ஆள் வந்து இப்படி பேசிடுவாரோ, இந்த லெட்டர் வந்திருக்குது, இந்த லெட்டருக்கு என்ன பதில் எழுதணும், இந்த பணம் இல்லையே அப்படின்னு எண்ணங்கள் வந்து அப்படியே மண்டையில் சுத்தி 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 வரும். तो जब मैं कभी कभी प्रार्थना करने के लिए जाके घुटने टेकता हूँ तो उस वक्त में मुझे बहुत सारे विचार जो है मेरे दिमाग में दौड़ते रहेगा कि ऐसे व्यक्ति मेरे बारे में क्या बोलते होंगे, और ऐसे एक पत्र आया है उसको क्या जवाब देना चाहिए, अभी मेरा इस सेवकाई के लिए पैसे नहीं है ना, वो उसके लिए कैसे इंतजाम करना चाहिए, ऐसे विचार घूमते रहता है। அந்த நேரத்துல நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், சாதாரணமாக துதிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன். பிரைஸ் தி லார்ட் பிரைஸ் தி லார்ட் ஒரு 1000 பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லுவேன். तो उसी वक्त में मैं क्या करता हूँ, वहीं उसी जगह में परमेश्वर को स्तुति करना शुरू कर देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड बोलते ही मैं लगभग 1000 बार बोल लेता हूँ। ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த என்னென்ன எண்ணங்கள் இருந்துச்சோ அதெல்லாம் ட்ரை ஆயிரும், அதெல்லாம் காணாம போயிரும். அப்படியே தேவனுடைய பிரசன்னம் வந்து அப்படியே இறங்குறதை நான் எத்தனையோ நாள் பார்த்திருக்கிறேன். तो ऐसे करने से अचानक से क्या हो जाता है, जितना मेरे अंदर का सोच है वो ऑटोमेटिकली वो बाहर निकल जाता है और मैं परमेश्वर के आत्मा में भरपूर होकर मैं परमेश्वर को स्तुति और आराधना प्रार्थना करता हूँ। ये बहुत बार मेरे साथ हो चुका है। நான் 1 மணி நேரமாவது முழங்கால் நிக்கணும்னு ஆண்டவரோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறேன், பொருத்தனை பண்ணியிருக்கிறேன். 1 hour per day डेफिनेटली முழங்கால் நிக்கணும். मैं परमेश्वर के साथ ये वादा किया हूँ कि मैं 1 घंटा कम से कम परमेश्वर के सम्मुख में घुटने टेके। அப்புறம் ஆண்டவரோடு கூட நடந்துகிட்டே உட்கார்ந்துகிட்டே படுத்துக்கிட்டே பேசுறது அது அடிஷனல் நேரம். मेरा एक और अलग समय है कि परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते प्रार्थना करना, सोते वक्त में हो बैठते वक्त में हो। சில நேரத்துல முழங்கால் போட முடியாத அளவுக்கு சில நேரத்துல பயங்கர பிரஷர் எனக்கு வரும். कभी कभी मेरे अंदर एक इतना मजबूरी हो जाता है, मैं घुटने नहीं टेक सकता हूँ। அப்போ நான் பண்ற ஒரே ஒரு காரியம், நான் வந்து இது பிசாசினுடைய நேரம், பிசாசு வந்து இந்த சோர்வை கொடுக்குறான், பிசாசு வந்து பலகீனத்தை கொடுக்குறான், பிசாசு வந்து என்னை தொடர்ந்து வரான் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து யாக்கோபு 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை நினைவு கூறுவேன். याकूब 4। क्योंकि मेरे जीवन में जब ऐसे आता है तो मैं यही सोचता हूँ कि ये शैतान का समय है। शैतान जो है मेरे जीवन में ये काम करना नहीं छोड़ रहा है, ये बार बार मुझे दबाने के लिए कोशिश कर रहा है बोल के मैंने सोच कर याकूब का पत्र 4 अध्याय का 7वां पद को मैं याद करता हूँ। நாங்க கிறிஸ்துவுக்கு படியுங்க, பிசாசு உங்களை விட்டு ஓடி போவான் என்று போடப்பட்டிருக்கும். तो किसी को मिला तो पढ़िएगा, जब हम परमेश्वर के करीब आ जाते हैं तो शैतान जो है हमसे वो दूर भागता करके वहां पर लिखा गया है। 4 अध्याय का 7वां पद पढ़ता हूँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। நம்ம கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படியாத நேரத்துலதான் பிசாசு நம்மை அவனுக்கு கீழ்ப்படிய வைத்து விடுவான்। अगर हम परमेश्वर को बात नहीं सुनते हैं, आज्ञाकार नहीं होते हैं, तो वो शैतान ऐसे बना देगा
अपने लिए वो आज्ञाकारी बना लेगा। எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க, எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான நண்பர்கள் இருக்காங்க. मुझे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, लगभग लाखों के हिसाब से हैं। ஒரு காலத்துல நான் நிறைய கடிதங்களை எழுதுவேன். एक समय में मैं उन लोगों को बहुत सारे चिट्ठियां लिखता था। இப்போ நான் கடிதங்களை எழுதுறது இல்ல, எனக்கு முடியாது. अभी मैं उन लोगों को कोई प्रकार का चिट्ठी नहीं लिखता हूँ क्योंकि मुझे नहीं होता है। ஆனா இப்போ நான் அவங்களுக்காக மறைவிடத்துல முழங்கால் நின்னு ஜெபம் பண்றேன். लेकिन अभी मैं इस वक्त में घुटने टेक कर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। அவங்க மேல எனக்கு பிரியம் இருக்குது, அந்த பிரியம் ஆண்டவருக்கு உள்ளாக இருக்கிறது. क्योंकि उनके विषय पर मेरे अंदर एक प्यार है, परमेश्वर के अंदर से मैं उनसे प्यार करता हूँ। பிரியமானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம ஆண்டவரை கனப்படுத்துவோம், மற்றவர்களை ஆண்டவர் பிறகு நினைப்போம், ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रियो में हम सब लोग परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर के द्वारा किसी और को हम प्रसन्न करें और उनसे प्यार करें। परमेश्वर हम आप सबको आशीष करें। இரண்டாவதாக, நாம் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் தேவனுடைய அப்ரூவலை பெறும் பொழுது தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்போம். தேவன் அதை அங்கீகரிக்கணும். அதாவது நம்ம ஒரு காரியம் செய்யணும்னா தேவன் ஓகே என்று அவரை பிரியப்படுத்தணும்னா நம்ம செய்யற காரியங்கள்ல, கிரியைகள்ல அவருக்கு பிரியமா இருக்கணும். प्रियो, दूसरा जो हम काम करना चाहते हैं उस काम में परमेश्वर को पसंद है क्या वो काम, ये हमें समझना जरूरत है। परमेश्वर को जो पसंद है वही काम को करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। சில நண்பர்களே ஆண்டு வந்து கேட்பாங்க, அங்கிள் நான் போய் அந்த சாராய கடையில வேலை பார்க்கலாமா நீ கேட்பாங்க, அல்லது பீடி சுத்தலாமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் சொல்றது கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது, ரெண்டுக்கும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அது கண்டிப்பாக அது தேவனை பிரியப்படுத்துவது அல்ல, அந்த வேலை தேவனை பிரியப்படுத்துற வேலை அல்ல. तो कुछ लोग मेरे पास आते हैं, अंकल मैं ये शराब की दुकान में काम कर सकता हूँ क्या, नहीं तो ये जो बीड़ी बनाते हैं वो वाला काम में कर सकता हूँ करके बोलते हैं। तो मैं उन लोगों को मना कर देता हूँ क्योंकि ये काम परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। ஏன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும், ஒரு மனிதனை அழிக்கும் ஒரு வியாபாரம், சில வியாபாரம் பெட்டிகள் வச்சிருப்பாங்க. அங்கிள் நான் சிகரெட் விற்கலாமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. விற்க கூடாது என்று சொல்லுவேன். சிகரெட் எடுத்து நம்ம கையில எடுத்து அவங்களுக்கு எண்ணி கொடுக்கணும். மற்றவருடைய வாழ்க்கையை நாம் கெடுக்கின்றோம் சிகரெட் கொடுக்கும்போது. क्योंकि किसी और की जिंदगी को बर्बाद करने का वो काम होती है। मान के चलिएगा आप अगर सिगरेट बेच रहे हैं तो आप लोग गिन के उसको देते हैं, तो उस सिगरेट की वजह से उस व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो जाता है। பிரியமானவர்களே, தேவனை நாம் பிரியப்படுத்தும் பொழுது மனிதரை நேசிக்க ஆரம்பிப்போம். प्रियो, जब परमेश्वर से हम प्रसन्न करते हैं, प्यार करते हैं, तो मनुष्यों से भी हम प्यार करना शुरू कर देते हैं। மனிதர் மீது அன்பு கூறுவோம், நம்முடைய தொழில் அன்பு கூறுவதிலே நம்முடைய தொழிலாக மாறிவிடும். हम मनुष्य से प्यार करते हैं, हमारा जो काम है वो भी उसी प्रकार से हो जाता है। मनुष्यों को जो अच्छा है वही काम करेंगे। நீங்க கிறிஸ்துக்குள்ள வளரும் பொழுது ஈஸியா மற்றவங்களை மன்னிச்சிருவீங்க, அந்த உடனே மன்னிச்சு மறந்துடுவீங்க. ஆனா நீங்க கிறிஸ்துக்குள்ள வளராம இருக்கும்போது மன்னிச்சிருவீங்க, மறக்க மாட்டீங்க. जब आप मसीह में बढ़ते हैं तो उस वक्त में क्या करते हैं, आप एक व्यक्ति अगर आपके विरोध में गलत करते हैं तो उनको क्षमा कर देते हैं और भूल भी जाते हैं। अगर मसीह में अगर आपका बढ़ोतरी नहीं है तो आप उनको तो क्षमा कर लेते हैं, लेकिन वो आप नहीं भूल पाते हैं। இன்னைக்கு நம்முடைய மிஷனரி வரலாறுல பாஸ்டர் ஸ்டீவ் கார் அவர்களை பற்றி நாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். अभी जो मिशनरी स्टोरी जो हम बना रहे हैं उसमें स्टीव कार करके एक व्यक्ति है, उनके बारे में हम ध्यान कर रहे हैं। நிறைய பேர் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அவரை. बहुत सारे लोग आप देख चुके हैं। 74 வயது, 74 74 उम्र है उनका। நிறைய தடவை இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காரு. बहुत बार वो भारत देश में आ चुके हैं। இப்ப வந்துட்டு இருக்காரு. நாளைக்கு நாளைக்கு மணி நேரத்துக்கு இங்க இருப்பாரு, இந்தியாவுல இருப்பாரு. நாளைக்கு वो आ रहे हैं और कल यहाँ पर भारत में रहते हैं। அவர் என்னுடைய நண்பர் என்று சொல்லுவதை விட என்னுடைய குரு என்று मैं उनको मेरा दोस्त नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा गुरु है। அவருடைய வீட்டுல நான் எத்தனையோ நாள் தங்கி இருந்திருக்கேன். उनके साथ में बहुत बार रह चुका हूँ। அவர் மனைவியை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும்।
उनकी पत्नी के बारे में मुझे बहुत अच्छा पता है। இந்த அம்மா கேன்சர் வியாதினால பல வருடங்களாக பாடுகளை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. वो बहन जो कैंसर के वजह से बहुत सालों से वो जीवन बिता रही है। ஆனாலும் அவர் முகத்துல எப்பவும் ஒரு புன்னகை இருக்கும் பிரியமானவர்களே. फिर भी उनके चेहरे में एक खुशी देखने को मिलता है। தேவனை அதிகமாக நேசிப்பவர். परमेश्वर को बहुत प्यार किए हैं। அவர் எழுதிய புத்தகங்கள் பைபிள் காலேஜ்ல ஃபேமிலி கவுன்சிலிங்க்கு பலர் படிக்கிறாங்க. ஆயிரக்கணக்கான பைபிள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர் புக்கை படிச்சுதான் பைபிள் காலேஜ்ல வெளியே வராங்க. तो बाइबल कॉलेज में उन्होंने लिखा हुआ किताबें जो है एक परिवार के जीवन में पति पत्नी का रिश्ता कैसा रहेगा उसके बारे में पढ़ते हैं, पढ़कर ही वो बाइबल कॉलेज से बाहर आते हैं। उतना किताबें उनका लिखा हुआ। அவர் சாதாரண ஒரு மனிதன் அல்ல, என்னை பொறுத்தவரையில தேவனால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மனிதர். वो एक साधारण मनुष्य नहीं है बल्कि परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल करने वाले एक महान व्यक्ति है। என் ஊழியத்துல எனக்கு ஈக்குவலா ஊழியம் செஞ்சவர் பாஸ்டர் பாப் கால்டுவெல். मेरे साथ समान सेवा किया व्यक्ति है पास्टर बाब कार्डवेल। அவருக்கு அவர் ஆண்டவர் பற்றி சொல்லி அவரை ஆண்டவர் நடத்தினவர் தான் ஸ்டீவ் கார். तो उनको परमेश्वर के प्रति बताकर परमेश्वर में लाए हुए व्यक्ति है स्टीव कार्ल है। அமெரிக்காவில் நிறைய பாஸ்டர்ஸ் அவர்கிட்ட போய் ஆலோசனை கேட்பாங்க. अमेरिका में बहुत सारे पास्टर लोग जाकर उनके पास सलाह लेते हैं। ஆனா அவருடைய லைஃப் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் லைஃப். लेकिन उनका जो जीवन है बहुत ही साधारण जिंदगी है। சாதாரணமா எங்க வீடு எவ்வளவு அளவு இருக்குதோ அதை போல டபுள் பங்கு இருக்கும். அமெரிக்காவுல அவ்வளவு வீடுங்க ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வீடு. साधारण रीति से जो मेरा घर है उसका दुगुना रहता है, लेकिन ये घर अमेरिका के हिसाब से छोटी है। சொந்த பிள்ளைங்களை எல்லாம் அங்கங்க அனுப்பிட்டாரு. ஒரு பிள்ளைங்களை எடுத்து 2-3 பிள்ளைங்களை எடுத்து வளர்க்கறாரு. खुद के बच्चे को उधर इधर भेज दिया गया और 2 बच्चे को लेकर वो पालन पोषण कर रहे हैं। அவர் ஒரு சபையை ஆரம்பித்திருக்கிறார். ஏற்கனவே 30 வருஷம் மேலாக சபை நடக்குது. அந்த சபையை இன்னொரு பாஸ்டர் கையில ஒப்பு கொடுத்துட்டார் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. तो वो 30 साल से एक कलीसिया चला रहे हैं और वो कलीसिया को इन्होंने किसी दूसरे पास्टर को सौंप दिया। நான் அவர் அதுல போதகராக போயிருக்கிறேன், இன்னொருத்தர் போதகரும் போயிருக்கிறேன். இப்போ சாதாரண ஒரு விசுவாசியை விட கீழ்த்தரமாக அவர் நடந்து கொள்வார். அவர் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப கீழ்ப்பிடிதல் உள்ள ஆவியோடு கூட அந்த சர்ச்சுக்கு போவார் அவர். तो अभी मैंने पिछले बार उनके पास चला गया था और साधारण एक विश्वासी से भी अपने आप को छोटा बनाकर उस कलीसिया में जाते हैं वो। எனக்கு அதெல்லாம் நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம். मैंने वही चीज को वहां पर सीख लिया। எங்க சர்ச்சில் பாத்தீங்கன்னா நான் சில வாரங்கள்ல பின்னாடி உட்கார்ந்து அழகா அங்க போதகத்தை கேட்டுக்கொண்டே அமர்ந்து கொண்டிருப்பேன். அது அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம். इसलिए मैं भी अभी हमारा चर्च में जब जाता हूँ तो सबसे पीछे बैठकर परमेश्वर के संदेश को सुनता हूँ। वही मेरे जिंदगी में मैंने उनके द्वारा सीखा हुआ एक सीख है। பிரியமானவர்களே, நீங்களும் நானும் இந்த நாளிலே கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுவது, நாம் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரர்கள் என்றால் தேவனை எல்லா நேரங்களிலும் பிரியப்படுத்த வேண்டும். तो हमारे और आपके जीवन में हमारा मकसद ये है कि यह हर समय में परमेश्वर को हम प्रसन्न करना चाहिए। தேவனை பிரியப்படுத்துபவன் இந்த வேதத்தில் உள்ள வசனங்களை அதிகமாக மனப்பாடம் செய்வான். परमेश्वर को प्यार करने वाले इस परमेश्वर के शास्त्र से परमेश्वर के वचन को ज्यादा ध्यान करता है। அந்த வசனத்தின்படி வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவான். उस वचन के अनुसार जीना है करके वो चाहता है। அவனுக்கு நீ ஒரு வழியை தேட மாட்டான். वो अपने लिए कभी भी रास्ता नहीं ढूंढते हैं। இந்த சாலிட் ஃபவுண்டேஷன், இந்த நல்ல ஒரு அஸ்திபரமான தேவனுடைய வார்த்தைகளை நினைச்சு 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 அவனுடைய உள்ளம் கம்பீரம் படும், சந்தோஷப்படும், தேவனுக்கு பிரியமானது செய்யும், இன்னும் ஆசைப்படும். तो अपने जीवन में परमेश्वर का वचन को एक बुनियादी समझकर बार बार इसको मनन करता है और वो अपने जीवन में और भी आगे बढ़ता है। இந்த வருடத்துல தேவன் எனக்கு கொடுத்த ஏறக்குறைய 1000 மிஷனரி ஸ்டோரிஸை கலெக்ட் பண்ண வைத்தாரு. परमेश्वर ने इस साल में लगभग 1000 मिशनरी स्टोरीज को इकट्ठा करने के लिए मदद की परमेश्वर।
அதுல ஒரு 350 ஸ்டோரிஸை எடுத்து இந்த வருடம் ஒரு தின தியானத்தை எழுதுறதுக்கு கிருபை செஞ்சிருக்கிறாரு. சீக்கிரம் இங்கிலீஷ்ல வெளிவந்து விட்டது. இன்னும் மற்ற பாஷைகள்ல தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா, ஹிந்தி இதுல வரணும். தயவு செய்து எனக்காக ஜெபிக்கும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். अभी वो उसमें से 350 मिशनरी को अलग कर दिया हूँ और उसकी किताब बना रहा हूँ ताकि हर रोज सुबह उनका ध्यान किया जाए। और ये चीज अभी इंग्लिश में तैयार हो चुका है। अभी तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल और हिंदी 4 भाषा में और भी आने वाले हैं। इसके लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिएगा। டிசம்பர் முதல் வாரத்துக்குள் வர வேண்டும் என்று நான் ஆசையோடு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அல்லது டிசம்பர் 10, 15ஆம் தேதிக்குள்ள வரணும். கர்த்தர் கிரியை செய்வார் என்று விசுவாசிக்கிறேன். நிறைய பணத்தை இருக்குது. நான் யார்ட்டையும் கேட்கல. அதுக்காக தயவு செய்து ஜெபிக்கும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். दिसंबर 1 तारीख को नहीं तो दिसंबर 15 तारीख के अंदर अंदर ये किताबें प्रिंट होकर बनाना करके मैं चाह रहा हूँ और इसके लिए बहुत सारे पैसे की बहुत जरूरत है। आप मेरे लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा। இன்று மனைவி ஒரு 360 ஸ்டோரிஸை அவங்க பைபிள் ஸ்டோரிஸ் எழுதி அதுக்கு லைஃப் அப்ளிகேஷன் போட்டு ஜெபம் போட்டு எழுதியிருக்காங்க. அது இங்கிலீஷ்ல வெளி வந்து விட்டது. இன்னும் அதுவும் எல்லாத்துலயும் வரணும், நீ எல்லா பாஷையில வரணும், நீ தயவு செஞ்சு ஜெபம் பண்ணுங்க. दूसरा बाइबल स्टोरीज है। आंटी प्रार्थना करके 360 बाइबल स्टोरीज को लिखे हुए हैं और आखिर में एक प्रार्थना भी उसमें है। तो ये भी चीज अभी इंग्लिश में है और अन्य भाषा में आने के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। சிறு பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி ஒரு நாளைக்கு ஒரு கதை சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறது அவங்களுடைய ஆசை. அந்த ஆசையை நிறைவேற தயவு செய்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். छोटे बच्चे को कल के लिए कैसे एक कहानी बाइबल का बताना चाहिए, वो चीज को सोचकर वो किताब बनाया गया है। 5 மொழிகளிலே வர இருக்கும். அதுக்காகவும் நீங்கள் தயவு செய்து ஜெபம் பண்ணுங்க. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். 5 भाषा में वो आना है और उसके लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिएगा। நாம் இப்பொழுது ஜெபிக்கலாம். हम अभी प्रार्थना करेंगे। அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த அருமையான கால வேளையிலே நாங்கள் ஒரு குடும்பமாக, கல்வாரி குடும்பமாக இப்படி சமூகத்திலே வந்து கர்த்தாவே உம்மை பிரியப்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன செய்யணுங்கிறது நாங்க தியானம் பண்ணோம்ப்பா. பவுல் சொன்னது போல கிறிஸ்துவுக்குள் ஊழியக்காரனாக இருக்கிற நாங்கள் ஆண்டவரே அடிக்கடி உமக்குள்ள இருக்கிறோமாங்கிறத எங்களை செக் பண்ண எங்களுக்கு கிருபை தாரும். ஆண்டவரே, என்னோடு கூட இன்னைக்கு இந்த தியானத்துக்கு ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். ஆண்டவரே, விசேஷமாக இந்த வருடத்தின் முடிவிலே வந்திருக்கிறோம்ப்பா. எங்களுக்கு இன்னும் கிருபையை கொடுத்து ஆண்டவரே இந்த நாட்களிலே அதிகமாக உம்மை நேசிக்க, மேல வளர, கனி கொடுக்க கிருபை செய்யும். ஆசீர்வதியும். இயேசு கிறிஸ்து மூலம் கேட்கிற தகப்பனே. ஆமென். आमीन। ஆமென்.